Hello my dear children, warm welcome to today's class, and I would like to wish all of you a very happy and prosperous new year 2021. Okay, so in today's class, today's topic is a lesson from your textbook, All the World Her Stage. It is a new lesson that we are going to start on the first day of 2021, isn't it? So, All the Day World Her Stage. In this particular lesson, we are going to learn about a great woman. Are you all ready with me? Yes. Okay. So, before we move on to the particular lesson, there are some activities in page number 96. Page number 96. Here, there is something called desirable qualities and undesirable qualities. What are desirable qualities which everyone accepts? ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, which is wrong, do's and don'ts ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ವಾ. ಯಾವುದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ, ಯಾವುದು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. There are two types. Desirable qualities, it means human being they will be having lot of qualities in them ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು, ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. There is one example. Kamala is friendly and polite. Kamala is friendly and polite. So being friendly and polite is a right thing or not? Being friendly with everyone, being polite with everyone, and being honest, obedient student, and all these things are very very good. Right attitude, right behavior. Yes or no? So undesirable qualities ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. What is that? Whereas Kamala is very friendly, Maya is always late to school. Going late to school is not good. It is not the right way, isn't it? You have to be very flexible. I mean to say, very punctual to your school timings, isn't it? School times ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 15 minutes ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. That is the right manner. That is not the desirable quality. It falls under undesirable quality. Similarly, write down some 3-4 extra points over there. So social and generous. You have to be very social. You have to be generous. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನ, ದಯೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ದಣಿವಿನಿಂದ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಕೊಡೋದು, ಅದು ಜನರಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ generous lady. That is the reason we call her as mother. ತಾಯಿಯ ಗುಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ mother, always she carries that kind of behavior ಅಲ್ವಾ. She is always generous and she will always help everybody, and she will always carry patience. ತಾಳ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ ತಾಯಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, helping poor. poor means what? ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, working hard. Without working hard, if you try to get more marks, will you get more marks? No, you don't get more marks. And whereas you wanted to make money, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಲೇಜಿ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಲ್? No, you can't. You have to do hard work. Then only hard work, because of hard work you will be succeed. Yes or no? ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯು ಶುಡ್ ಶೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸ್ಮೈಲ್. ನಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಗು ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿಗೂ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಾಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪರ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Never give up means
you worked hard, you're not getting success. Next time again you worked hard, you're not getting success. You leaving that work over there, will you get success? You're not going to get success. What you have to do, you have to continuously do the same work until you get this success ಅಲ್ವಾ. ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ರೈಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗ್ರಿ? ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀರಾ ಇವತ್ತಿಂದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು? ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಶಾಲೆಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗೋದು, ಮನೆಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋದು, ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಜಲಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಜಿ, we should not cultivate the habit of showing jealous to others. When someone is getting a new car, you feel very jealous. Actually you should feel very proud. Somehow I'm not able to get the car, somehow that person got the car. You should appreciate. Yes sir, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೇರೆಯವರು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಹೊರತು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಜಲಸ್ ಪಡಬಾರ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಫೀಲ್ ಜಲಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಫೀಲ್ ಜಲಸ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಜಲಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಲೇಜಿ, ಸೋಮಾರಿತನ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ದೆವ್ವಗಳು, ಡೆವಿಲ್ಗಳು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದೆವ್ವ ಭೂತಗಳ ಮನೆ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ನಾವು ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ದೆವ್ವ ಭೂತಗಳು ಬಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಗಿವಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ. ಅಗೌರವವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟಾಕಿಟಿವ್. ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನು ಒಡವಿಸೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್. These are all the things that we can fill in that particular box. If you feel you can fill more things, you can fill it in that particular boxes. So there are n number of people, they struggled, they fought, they achieved lot of things in their life. Yes or no? Yes or no? Men, women, there are a lot of people. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೇರೆಯವರು ಅವರವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಅವರವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ from a very poor family, because of she having lot of patience and having lot of generosity, she became a mother Teresa. ತಾಯಿ ಅಂತ ಅವಳು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಫೇಮಸ್ ಆದ್ಲು ಅವಳಲ್ವಾ? ತಾಯಿಯವಳು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಓಬವ್ವ, ಆ ರೀತಿಯ ಧೈರ್ಯವಂತರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ವಾಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್? ಶಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳನ್ನು ಅವಳು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಒಬ್ಬಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮನ್ ವುಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆದ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ? ಶಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಇವಳು ಮಹಿಳೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ a lady, a great woman. Okay, what is her name? Her name is Sai Paranjapai. What is her name?
Sai Paranjipei. That is her name. Okay, we are going to learn about Sai Paranjipei. So ma'am, who is Sai Paranjipei? Very strange name. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ನೇಮ್ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಕೇಳಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್, ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ಹೂ ಇಸ್ ಶಿ ಸಾಯಿ ಪರಂಜ್ಪೈ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಯಿ ಪರಂಜ್ಪೈ, she is a famous personality. She brought the entire world, ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಒಂದು ಇಮೇಜರಿ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಅಂದರೆ ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವಳು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕತೆಗಳು, ಕವನಗಳು, ಎಸ್ಸೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪವರ್ ಅವಳಿಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಸೇ ಸಾಯಿ ಬ್ರಾಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಹರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಥ್ರೂ ಹರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಅವಳ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ, ಅವಳ ಒಂದು ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾರೋ? ಸಾಯಿ ಪರಂಜ್ಪೈ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ಯು. Page number 97. All of you open page number 95. When I am telling the meaning of the difficult words, you have to write. Here it goes. Page number 97. This is a short story sketch or short life story, life sketch of a Sai Paranjipei. Sai Paranjipei ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದು. A famous theatre personality from Pune. Okay, so have you heard about Pune? Pune ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಪೂನಾದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಾಂಬೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪರಂಜ್ಪೈ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. She has also directed many television serials. She has also direct ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಯೂಶುವಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಯಿ ಪರಂಜ್ಪೈ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. That is the reason she was very famous in all those things. She directed many television serials. She won the national award for the best documentary with the social purpose. Her films are relevant even today. Sparsh anta movie kelidra, Katha anta movie, all these movies, because of such movies she got national award. Yaro? Sai Paranjpei. This is all about ಸಾಯಿ ಪರಂಜ್ಪೈ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಸಾಯಿ ಪರಂಜ್ಪೈ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. It was a familiar sight to the residents of Pune. Means it is a familiar sight. Familiar ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೈಟ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ she was there. She was living in that particular situation. A plump means what? Plump means the person who is very fat, round and fat, like a bun. Okay, she was like that anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು in class, if a person is very, if your classmate is very fat, ತುಂಬ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಡುಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ವಾ, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಡುಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ, ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾರನ್ನು ಅವರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿ ನಗಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಪ್ಲಂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಂಪ್. ಹಿಯರ್ ಸಾಯಿ ಪರಂಜ್ಪೈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಲಂಪ್, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಡಿ. Lady means at that point of time she was little. So that's the reason they are telling a plump little girl of about 6 or 7, about 6, when she was 6 to 7 years old. ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪದಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಳೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ she used to skipping ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, that is a kind of a play that they used to do.
ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ when elders are there at your home, you go along, you hold their hands and you go along with them for evening walk, morning walk, alva ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. They will be telling the stories, they will ask questions, they will give information about the park, road, temples and all those things. It will be very nice, no? Similarly, she was skipping along with an elderly gentleman. They used to laugh, talk. They used to talk about many things, ಅಲ್ವಾ. ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನೋ ಅಪ್ಪ ಮಗಳು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. They laughed, talked, had a great time. Okay, when they were going for walk, they were enjoying that particular moment, they were enjoying the situation. 6-7 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ, ತುಂಬ ದಪ್ಪದಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಏಜಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವಳು. ಯಾರೋ ಸಾಯಿ ಪರಂಜುಪೈ ಪೂನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾಂಬೆಯ ಪೂನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳು? ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. The little girl was Sai. Who was that girl? The girl was Sai Paranjupai, none other than Sai Paranjupai. And the gentleman, ಯಾರ ಜೊತೆ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು? The gentleman was a famous educationist and mathematician. Who is he? Sir R.P. Paranjupai. R.P. Paranjupai, India's first senior wrangler and Sai's grandfather. Write down, observe the word wrangler. Underline that word wrangler. Wrangler means, write down, looks like it is not there in your glossary. Wrangler means a person who tops in mathematics. A person who tops in mathematics exams from Cambridge University. Okay, ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಯಿ ಪರಂಜಪೈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ R.P. Paranjupai. Who was he? He was a great educationist, mathematist. Also, he got award as a wrangler. Wrangler ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನು ಅವಳು ಏನಂತ ಕರೀತಾಳೆ? She used to call grandfather as Appa. What she was calling? Appa. Actually, Sai Paranjupai, she was not having father and mother. That is the reason she was thinking that grandfather himself means he is my father. That is the reason she was calling. Ideally we call our father as Appa, mother as Amma, alva. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತಂದೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಯಾರು? R.P. Paranjupai. As they walked, when they were going for walk, Appa put simple mathematical questions. Since he was very scholar in mathematics, he used to ask questions. ಅಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೇಬಲ್ಸ್ ಟು ಹರ್. ಫೇಬಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ fables, you know fable? It's a short imagery tales with usually animals or characters. In the sense short stories ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾರೋ? ಸಾಯಿ ಪರಂಜುಪೈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ R.P. Paranjupai, who was mathematician. And what kind of tales ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್ he was telling? He used to tell fairy tales. ಫೇರಿಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀರಬಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರಬಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಯುನೋ? ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತೆ ಬೀರಬಲ್ ಅವರ ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಗಳು, ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರಬಲ್ ಕಥೆಗಳು, ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಕಥೆಗಳು, ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಗೊಂಬೆಗಳ ಕಥೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಸೊ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸಾಯಿ naturally preferred the fairy tales to mathematical problems. So
Sai naturally preferred the fairy tales. Means when Appa was asking questions on mathematics, tables ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, addition ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, subtraction ಗಳ question ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ she was not interested. Okay? She was interested in listening to fairy tales. ಫೇರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೇರಿಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಗೌನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಏನಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು? ಲುಕ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಸಾಯಿ ಪರಂಜಪೈ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ R.P. ಪರಂಜಪೈ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಪ, ಸಾಯಿ ಸೆಡ್. Sai when she was 6 to 7 years old, isn't it? So ideally children, they will ask for songs, fairy tales and stories at this age, 6 to 7, most probably 1 to 10 year age, old age children, they will tend to hear such kind of stories. They will like it actually. That is the reason. Similarly, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪರಂಜಪೈ, she started asking her grandfather. What she was asking? ಟೆಲ್ ಮಿ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಪ, ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒನ್ ಡೇ ಶಿ ಆಸ್ಟ್, ಆಸ್ ದೆ ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋ, ಸೆಡ್ ಅಪ್ಪ ಗ್ರಿಮ್ಲಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ he was not interested to tell the story. Okay, he rejected. So today you tell me one. All these while I am only telling the story. Grandfather is telling, Appa is telling, all this while I am only telling the stories about Arabian Nights, Akbar Birbal story, fairy tales. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನೇ ಕತೆ ಹೇಳಿದಿನಲ್ವಾ, ಈಗ ನೀನು ನನಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೂ ಸೆಡ್? ಅಪ್ಪ ಸೆಡ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವಾಟ್ ಅಪ್ಪ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ನೀನೇ ನನಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ. ಆಗ she is telling and she did means she started telling the story. ಅವಳು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೇರಿ ಟೇಲ್, ಒಂದು ಫೇರಿ ಟೇಲ್, ಫೇರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಗೊಂಬೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಫೇರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. replete with dragons and princess, talking parrots and hidden gold. Dragons means, have you all seen dragons? No, you can't see dragons. Nowadays dragons are not there. It is actually a national animal of China. Dragons are national animal of China. Now dragons are not there. ಅವರ ಒಂದು ಸಂತತಿ, ಈಗ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಗಳ ಸಂತತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ dragons looks like a crocodile. Okay, so with wings, they will have wings. Usually dragons, they will have wings and they look like crocodile. ಮೊಸಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ she started telling the story about fairy tales. ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇತ್ತಂತೆ? ರೆಪ್ಲೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಟ್ಸ್. ಟಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಿಳಿಗಳು, ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಹಿಡನ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲೋ ಭೂಮಿಯ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಿತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸಾಯಿ completed her tale with, and they lived happily ever after. She completed the story. Okay, what was there in her fairy tale? In her fairy tale, replet, dragons, princess, talking parrots and hidden gold. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಕಥೆ, actually that story gave a lot of turn in her life actually. Understanding? ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂದಾಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. said Appa, quite interesting.
ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಿದೀಯಾ. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್? ಸಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು, ಡಿಡ್ ಬಂದಾಗ ರೆಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಟೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ವರ್ಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ರೀಡ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಡಿಡ್, ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತೆ? ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದೀಯ ನೀನು ಅದನ್ನ? ಕತೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ನೀನು ಕತೆನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ. ಐ ಡಿಂಟ್ ರೀಡ್ ಎನಿವೇರ್, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಓದಿಲ್ಲ. ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಕ್ರೈಡ್ ಸಾಯಿ. ಸಾಯಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ವೀವಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೆಣೆದು ಬಿಟ್ಟು, ವೀವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣೆಯುವುದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹೆಣೆಯುವುದು, ನೇಯುವುದು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ನೀವು? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? The small child itself weaving the story, and she narrated a very beautiful, interested story. That is the reason Appa, he became very happy and he enjoyed the story and is asking, where you read the story? ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ಯಾ ಈ ಕಥೆನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. She cried and said, so much with lot of effort I told the story and you're asking me where did you read it? ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. No, I didn't read anywhere, I made it up. ನಾನೇ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನೇ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Her grandfather was very much impressed. That was perhaps her first flight of fancy. See, look at observe the words there. Flight of fancy means wings of imagination. Flight of fancy, it is an example of a figures of speech. Imagery anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Imagery is one of the figure of speech. ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್. ಅದು ಯಾವುದು? ಮೊದಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅವಳ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು? And it was the beginning of a wonderful world of creativity by the time she was just 8. So see here what happened. At the age of 6 to 7, she was just listening to her appa. Her appa was telling stories. She was just listening. And also simultaneously she started learning the story. She started telling fairy tales. At the age of 8, what she did, so by the time she was just 8, she had published her first book of fairy tales. See how genius she is, isn't it? ಮಕ್ಕಳ ಕತೆಗಳನ್ನ, ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಅವುಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಸಾಯಿ ಪರಂಜಪೈ. ಶಿ ಗಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಟ್? ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ 8 years. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬುಕ್ ನೇಮ್? ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮುಲಂಚ ಮೇರಾ. ಮುಲಂಚ Mera. It is a children book. It means dream child. Mulancha Mera means dream child. Kanasina magu anta adra artha. So you can just imagine, alva? First of all, it is a imaginary thing. ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕತೆ, 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹುಡುಗಿಯ ಕತೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಜೀನಿಯಸ್ ಶಿ ಈಸ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ
Later, what happened? Look at point number 9 and page number 98. What was the book name? Mulancha Merai. ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. What was the book name that was published by Sai Paranjapai? ಅಂದ್ರೆ Mulancha Merai. It means dream child. Look at point number 9. Sai's love for her books grew with her. She started loving the books, reading the books, writing stories and all those things started grew with her. ಅವಳು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ದೊಡ್ಡವಳಾಗ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಅವಳ ಬುಕ್ ಓದ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ಬುಕ್ಸ್ ವರ್ ರಿವೇರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪರಂಜಪೈ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ರಿವೇರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್. ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಬುಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಿವೇರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್. ಒನ್ ಡೇ ಸಾಯಿ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಬುಕ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ವಾಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್? ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬುಕ್ laying on the floor. Let's take an example. While she was going somewhere, she was in hurry, she just stepped on the book ಅನ್ನು ಅವಳು ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ by mistake. It is not intention. With intention she has not done that. It is by mistake. As she rushed into the library, she was going into the library and she stepped on the book by mistake. Stop right there. Someone is commanding, someone is ordering. In language function, this is called order. Ordering. What was the order? Stop right there. Alle nintko. Ordered her grandfather. Grandfather, who ordered? Grandfather ordered. To whom? Sai Paranjapai. What he ordered? Stop right there. Alle nintko ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Sai froze. Froze means actually the exact meaning is cold that turns water to ice. ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟರನ್ನು ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತುಂಬ ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು ಅದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೋಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಯರ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಫ್ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್? ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್. ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಆಂಗರ್, ಯು ಕಿಕ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಲ್ವಾ? ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತುಳಿಬಾರ್ದು. ಬುಕ್ಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವತ್ತು ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ತುಳಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್. ಶಿ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್. ವಿತೌಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ today I am also not there, you are also not there. If I don't have any knowledge, I can't teach you guys. If you don't have the knowledge of grasping, you can't understand the lesson. Yes or no? So because that is the reason knowledge is the power, and books, we should respect books. So you kick the knowledge. By kicking the book, you are kicking the knowledge. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀನು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಾಯಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ, ಅವಳ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್. ನೀನು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ತುಳಿದಿದೀಯ, ನೀನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಳಿದಿದೀಯ ಇವತ್ತು, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ನಾವು ಆಸ್ಕ್ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್. ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತುಳಿದಿರೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಟಾಪ್ ರೈಟ್ ದೇರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಅಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 11. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೋ ಫಾರ್? ಓಕೆ. ಸಾಯಿ ಬೆಂಟ್ ಮೀಕ್ಲಿ. ಮೀಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮೀಕ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಲ್ಡ್. ಮೀಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಲ್ಡ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಯಾರಾದರೂ ಬೈದಾಗ ತುಂಬ ಭಯದಿಂದ, ತುಂಬ ಮೃದುವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೀಕ್ಲಿ. ಶಿ ಬೆಂಡ್ ಡೌನ್. ಅಂದರೆ ಬೆಂಡ್ ಡೌನ್, ಬಗ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಟು ದ ಬುಕ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದಾಗ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಡಿಡ್ ದ ಸೇಮ್. ದ ಸೇಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ವೆನ್ he discovered any
Dog-eared book. Observe the sentence. Dog-eared book. Dog-eared book ಅಂದ್ರೆ let's say an example. This is a book. ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಡ್ಚ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಮಡ್ಚ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಾಗ್ ಇಯರ್. ನಾಯಿಯ ಕಿವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಮೀನ್ಸ್ R.P. ಪರಂಜಪೈ ನೋಟಿಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡಾಗ್ ಇಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವರು ಸೇಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಡಾಗ್ ಇಯರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಡಾಗ್ ಇಯರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಜ್ ಮಡ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುಕ್ಗೆ ಡಾಗ್ ಇಯರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವಳು ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಶಿ ಲರ್ನ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್, ಇಫ್ ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಬಾದರಿಂಗ್ ಆರ್ ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾವು ಸಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐಡಿಯಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಗೋಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗೋಡೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ವೆಟ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪೇಸ್ಟೆಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಥಂಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಒದ್ದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀನು ಯಾವುದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕು, ಅದು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬುಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾ ಅವಳು ಫೈನಲಿ ಶಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ರೈಟರ್, ಫೇಮಸ್ ಪೊಯೆಟ್, famous author in her life. Okay, by this I am going to stop the lesson. I am going to continue the lesson in the next class. Okay, if you have any questions, let me know. Fine, thank you all. Hope you all understood the lesson so far, whatever we have done. From next class I am going to explain from point number 12. Fine, thank you all.